안녕하세요. 1월 17일 주일 오전 예배 참석하신 여러분 모두를 진심으로 환영합니다. 안녕하세요. Our first song is It Is No Secret, and it talks of the fact that God is not limited in what He can do for us. The chimes of time ring out on you. Another day is through. Someone's leaving her. Was that someone new? You may have longed for any strength, your courage to renew. Do not be disheartened, for I bring hope to you. It is no secret what God can do. What is done for others, He will do for you. With arms wide open, He will pardon you. It is no secret what God can do. There is no night, for in His light you'll never walk alone. Always feel at home, wherever you may roam. There is no power to conquer you, while God is on your side. Just take Him at His promise. Don't run away and hide. It is no secret what God can do. What He's done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. Jesus, Jesus, Jesus is a reminder that as we think of Jesus' life and His guidance for us as to how we live our life, why the name Jesus is such a tremendous influence for our lives. Jesus, 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 there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something
There's something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms all pass away, but there's something about that day. Beneath a load of guilt and shame, then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me. Oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Yes, this song tells us how we can live if we let Jesus touch our lives. Since I met the blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. Shine in white eternity, oh. He touched me, He touched me, and oh, the joy that flowed on my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. 마지막 곡으로 아름답고 놀라운 주 예수라는 찬양으로 함께 하겠습니다. 아름답고 놀라운 주 예수, 말로 할 수 없네. 증명할 수 없는 위력, 주님과 같은 분 없네.
안녕하세요. 오늘 설교 본문의 말씀은 고린도후서 10장 3절에서 5절까지의 말씀을 가지고 당신의 견고한 진을 파하는 강력한 힘이라는 제목을 가지고 말씀을 함께 나눠보도록 하겠습니다. 제가 고린도후서 10장 3절에서 5절까지 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 우리가 육체에 있어 행하나 육체대로 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 병기는 육체에 속한 것이 아니요 오직 하나님 앞에서 견고한 진을 파하는 강력이라. 모든 이론을 파하며 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종케 하니. 견고한 진이라고 하는 것은 군사적인 용어입니다. 전쟁이나 또 위기 상황이 생길 때에 군대는 그 진을 세우게 되는데요. 다른 어떤 그런 것보다 더 견고하게 그 진을 세우죠. 그 견고한 진에서는 이렇게 작전을 세우기도 하고 또한 또 군사 물자가 수송이 되기도 하는 가장 중요한 전투 기지를 말하고 있습니다. 미국에도 보면 포트라고 하는 단어로 시작되는 그런 도시들이 많이 있죠. 뭐 포트랜드도 있고 포트 월스도 있고 또 어디가 있죠? 포트 칼린스, 우리 가까운 여기 포트 칼린스라고 불리는 도시가 있습니다. 우리가 추측해 볼 수 있는 것은 이 포트라고 하는 단어가 이렇게 달린 도시들은 이전에 그 진으로 요새로서의 그 역할을 담당했던 도시라는 것을 우리가 알 수 있습니다. 하나님께서는 우리에게 경건하고 견고한 요새, 그러니까 견고한 진을 우리 안에 세우기를 원하시죠. 그러나 원수는 우리 마음 안에 불어놓은 생각이나 또 어떤 의지나 정서를 통해서 우리 안에 불경건한 그 견고한 진을 만들려고 노력을 합니다. 불경건한 견고한 진은요, 무엇을 기초로 세워지게 되냐면 거짓을 기초로 세워지게 되지요. 이 불경건한 원수가 역사하는 견고한 진은요, 원수가 우두머리가 돼서 작전을 세우고 또한 우리와 영적 전투를 벌이는 장소이기도 합니다. 견고한 진은요, 또한 우리의 그런 정신적인 세계의 교란을 가지고 오게 됩니다. 우리가 진리로 우리를 무장하고 진리로 살려고 노력을 하지만 이 원수의 그 견고한 진은 우리가 진리의 말씀 따라 살지 못하도록 하고요. 우리가 진리로 살기 위해서 발버둥을 치면 칠수록 이 견고한 진은 우리의 그 정신세계를 주장하면서 진리로 살지 못하도록 가로막게 됩니다. 마치 그 좋은 씨앗이 그 가시떨기 밭에 떨어졌을 때에 그 조금 자라다가 이렇게 죽어버리는 것처럼 이렇게 우리의 정신을 교란해서 우리가 진리를 바탕으로 살아가지 못하도록 가로막습니다. 특별히 우리가 자신의 모습에 대해서 왜곡하거나 아니면은 진리와 반대되는 생각들을 하게 된다면 우리 안에 그런 거짓 메시지로 말미암아 불경건하고 그런 원수의 견고한 진이 우리 안에 세워지게 되는 것이죠. 또한 오늘 본문에서 읽었던 것처럼 이 하나님을 모든 이론들을 모든 이론들과 그리고 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것들 그리고 모든 생각을 잡는데요. 하나님께서 우리에게 세우기를 원하시는 경건하고 또 아름다운 견고한 진은요. 이런 세상에 하나님을 대적하는 모든 생각과 그리고 이론들과 그리고 이런 모든 그 이념들을 다 부수어서 예수 그리스도께 복종하게 만든다고 합니다. 그러나 반대로 불경건하고 원수의 터가 되어지는 견고한 진은요, 우리가 하나님을 향해서
또 완전히 하나님과 대적되는 이론을 가지게 만들고, 그리고 하나님을 대적해서 높아지고, 그리고 또 완전히 성경적이지 않은 비진리의 생각들로 우리를 사로잡아 가게 되는 것이죠. 요즘 정말 이슈가 되는 많은 사상이나 이론들의 대부분은요, 하나님의 진리의 말씀을 거스리고 있고, 또 진리를 비진리로 바꾸고 있다는 것을 우리는 보면 알 수 있습니다. 진리의 말씀으로 세워져야 될 우리의 경건한 견고한 진이 불경건한 거짓의 견고한 진으로 바뀌어 가고 있는 것이죠. 특별히 요즘은 이념의 싸움 아닙니까? 이데올로기의 전쟁처럼 이 세상이 느껴집니다. 사회주의나 공산주의 이론이나 특별히 생명 존중에 대한 것들에 대해서 우리는 이런 그 하나님을 대적하는 이론들, 그리고 하나님의 말씀에 근거하지 않는 이론들에 대해서는 우리가 분명하게 진리의 편에 설 줄 알아야 할 것입니다. 요즘 최근에 한국의 그 입양 어느 가정으로 입양되었다가 입양된 16개월짜리 정인이라는 아이가 그 양부모의 학대를 받아서 사망하는 사건이 생겼죠. 이 아동을 학대하여서 아이가 죽는 사건이 생겼는데, 그러나 이 사건이 아동 학대가 아닌 입양의 반대 목소리로 그 매스컴이 이렇게 성격을 바꾸어가는 것을 보면 참 놀랐습니다. 이처럼 우리가 그 생명에 대한 존중감을 잃어버린 채 이념으로 정치적으로 이 생각이 바뀌어 가는 것이죠. 우리 믿음의 사람들은 분명한 그 생명 존중에 관한 하나님의 권한에 대한 것들에 대해서는 우리가 분명하게 진리의 편에 설 줄 아는 저희가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 먼저 이 견고한 진의 목적이 있어요. 야고보서 1장 15절에 보면 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 또 죄가 장성한 즉 사망에 이르느니라. 이처럼 그 사단의 견고한 진의 목적, 우리가 하나님의 경건하고 아름다운 진이 우리 안에 세워져야, 진리로 말미암아 우리 안에 그런 진이 세워져야 됨에도 불구하고 사단은 끊임없이 우리 안에 거짓으로 불경건하고 진리에 어긋난 그런 원수의 견고한 진을 우리 안에 세우기를 원하죠. 바로 사단이 우리 안에 그 견고한 진을 세우려고 하는 목적은 바로 무엇이죠? 사망을 낳게 하기 위한 것입니다. 자, 견고한 진의 목적들을 보면요, 먼저 우리 주변에 이 견고한 진이 어떤 역할들을 하냐면은 우리 주변의 영적 방해물들을 계속해서 만들어 가고 있어요. 그 이유는 바로 우리가 하나님 앞에 순종하지 못하고 하나님의 부르심 가운데 일어서지 못하도록 방해하기 위한 것이죠. 뭐 특별히 고질적인 가난 같은 것들, 또 알코올 중독자 가족이 우리 주변에 있는 것들, 그리고 끊임없이 나와 주변에 역사함으로써 하나님을 향한 우리의 집중과 사랑을 가지지 못하도록 끊임없이 사단은 방해를 합니다. 그런 영적 방해물들을 계속해서 우리 주변에 만들어냄으로 말미암아 그런 우리가 하나님 앞에 이렇게 그런 경건한 진을 세우지 못하도록 가로막는 것이죠. 어제 저희 여기 근처에 저희 여기 건물을 청소하시는 한 아주머니와 이야기를 좀 나누었는데, 아주머니가 믿음이 참 좋으시고 주님을 많이 사랑하시는 분이세요. 그런데 이 아주머니가 하는 말이, 자기는 너무나도 혼란스럽고 늘 문제가 일어나고 하나님 앞에 앉아서 하나님을 예배하려고 하면 늘 문제들이 일어나기 때문에 자기는 하나님 앞에 이렇게 시간을 들여서 앉을 수가 없다 그래요. 그래서 본인은 늘 청소하면서 일하면서 잠자면서 깨면서 중얼중얼하면서 하나님과 기도하는 것 외에는 하나님의 음성을 듣거나 하나님의 소리에 귀 기울이려고 하는 어떤 그런 노력을 자기의 인생 중에 할 수 없다라는 얘기를 하더라고요. 저는 그걸 보면서 이분에게도 끊임없이 영적인 방해물들이 계속 생겨나고 있구나. 이처럼 사단은요, 우리 안에 하나님의 그 견고한 진, 하나님의 견고한 진이 세워지지 못하게 하기 위해서 끊임없이 이런 일들을 하고 있는 것을 알 수 있습니다. 그리고 또 이 사도 바울,
이 사단의 견고한 지는 우리의 영혼을 파괴하기 위해서 수단과 방법을 가리지 않아요. 이 불경건한 견고한 지는요, 우리가 누려야 될 영적인 행복을 파괴합니다. 잠언에는 이런 말씀이 있죠. 패역한 혀는 영혼을 파괴한다. 우리가 화가 난다고 함부로 다른 사람들에게 분노를 쏟아놓는 것은 다른 사람들의 영혼에 상처를 입히는 일입니다. 이처럼 그 사단의 견고한 지는 끊임없이 우리의 영혼을 파괴하기 위해서 노력합니다. 그래서 우리가 영적인 평안, 영적인 행복을 누리지 못하도록 하는 것이죠. 그것의 역할로 끊임없이 그 악한 말을 통해서 그렇게 역사합니다. 우리가 누군가에게 우리의 분노와 우리의 그 원망들을 쏟아놓는다고 한다면 이것은 스스로 사단의 그 속임을 받아서 우리의 영혼을 파괴하는 일이 되는 것이죠. 여러분 혹시 한자로 성품이라고 하는 단어를 아시나요? 성품의 그 품자에는 입구자가 3개가 이렇게 쪼르륵 붙어 있어요. 맨 위에는 1개가 있고 아래에는 입구자, 네모난 그죠? 사각형의 입구자가 3개가 이렇게 붙어 있습니다. 성품이라고 하는 말은 뭐냐면요. 그 말이 모여서 성품을 만든다라는 그런 한자의 뜻을 가지고 있는 것이죠. 자, 우리의 생각이 곧 말로 나오는 것이죠. 그리고 그 말은 우리의 습관을 만듭니다. 그리고 우리의 그 말의 습관은 곧 우리의 인격을 만든다는 얘기가 되는 것입니다. 그래서 성품이라는 단어를 보면서 참 그런 우리가 선한 말, 또 그 은혜스러운 말, 그리고 다른 사람을 세워주는 그런 말들이 우리 안에 쌓여지면 우리의 성품과 인격도 그렇게 달라진다는 그런 말인 것이죠. 또한 사단은 끊임없이 우리가 그리스도의 형상을 이루지 못하게 하기 위해서 끊임없이 방해를 합니다. 자, 우리가 그리스도에게까지 계속해서 자라나가는 것이 하나님이 우리를 향한 뜻이시지요. 그러나 그 원수의 견고한 지는요, 우리가 은혜의 도전을 받지 않게 하며 그리고 스스로 만족하게 하고 그리고 더 잘하지 못하도록 그리고 그 자리에서 완전히 만족하며 퍼진 상태로 우리를 머물도록 계속 유혹한다는 것이죠. 왜? 우리가 잘하지 못하게 하기 위해서. 나는 다 잘했다고 생각하는 사람들이 있습니다. 교회 안에 직분을 가지고 신앙생활을 오래 하고 성경의 교사가 되고 하면 본인은 다 잘했다는 생각 때문에 다른 사람의 이야기를 듣지 못하고 배우는 것에 대해서 마음을 닫아버리는 그런 자들이 참 많이 있습니다. 우리는 단순하고 심플한 하나님의 말씀에 잘 감동을 받지 못하는 것 같아요. 좀 더 우리에게 자극적이고 또 아주 함축된 언어로 우리에게 임팩트를 주는 그런 말씀이 있을 때 우리 마음이 조금 움직이는 것이지, 그냥 성경에 있는 단순하고 심플한 말씀이 선포되면 우리는 곧 식상해하고 그 말씀을 전하는 그 목회자를 향해서 실력이 없다라고 비판하기도 하는 것이죠. 바로 그거는 우리가 영적인 매너리즘에 빠졌다는 상태를 잘 말해주고 있습니다. 그래서 목사님들은 끊임없이 설교를 준비하면서 더 멋진 문장, 더 임팩트 있는 어떤 표현들, 그리고 더 멋진 그런 어떤 설교문들을 만들어내려고 애쓰지만, 그러나 복음은 단순하고 복음은 말씀 자체의 능력을 가지고 있기 때문에 우리가 매너리즘에 빠져 있지 않고 그 영적인 갈급함을 가지고 있다면 우리가 그 단순한 우리가 스스로 우리의 입술을 열어서 읽는 성경 말씀에도 큰 은혜를 받게 될 것이라고 믿어 의심치 않는 것이죠. 여러분, 교회 안에 말씀이 선포될 때 들으려는 사람과 듣지 않으려는 사람의 차이를 언제인 줄 아시나요? 이렇게 똑같이 앉아 있어요. 그리고 말씀이 선포될 때 귀가 있으니까 다 듣겠죠. 그렇다고 해서 듣는 것은 절대 아닌 것이죠. 들으려는 사람은요, 그 말씀들을 듣고 말씀이 그런가 하여 상고해 보는 사람이고요. 듣지 않는 사람은 듣는 것 같아 보이나 그러나 듣기 싫은 말이 나올 때는 그 안에서 그것을 쳐버리고 반응하는 그런 사람인 것입니다. 자,
자, 여러분 childlike이라는 단어가 있고요. childish라는 단어가 있어요. 둘 다 한국말로 표현하면 어린아이 같은 라는 그런 표현이지요. 그러나 childlike라고 하면은요, 어린아이가 가지고 있는 그런 어떤 특징들을 가지고 있어야 된다는 말씀이에요. 누구든지 이 어린아이와 같지 아니하면 이라고 예수님께서 말씀하시는 거예요. 그 말씀의 뜻은 누구든지 이 어린아이들이 가지고 있는 성품으로 하나님을 따르고 섬겨야만 한다는 이야기를 하고 계시는 거죠. 어린아이가 가지고 있는 성품은 무엇입니까? 순전함이죠. 그리고 잘 듣고 따릅니다. 마음을 다 열어서 들어줘요. 그러나 그 childish라고 하는 그 어린애 같은 그런 것의 특징은 뭐죠? 미성숙한 거예요. 여전히 젖을 먹는 아이와 같은 것이죠. 단단한 것이 입에 들어올 때는 먹지 못하고 그 쇼크 상태에 빠지는 거예요. 조금만 걸리는 말씀, 내게 자극이 되는 말씀, 나를 지적하는 말씀이 들리면 그것을 분노를 내고 감당하지 못하는 상태인 것이죠. 아무리 신앙생활을 수십 년 그리고 교회 그 직분을 가졌다고 해도 이렇게 단단한 것을 먹지 못하고 그 말씀을 소화해내지 못하는 자는 여전히 childish한 미성숙하고 그리고 아주 어린아이와 같은 신앙의 상태라고 볼 수 있는 것입니다. 또한 영적인 조급함이라는 것이 있어요. 무엇인가를 해내야 된다고 생각하는 것, 그리고 자기의 그 가치 창출을 하기 위해서 열심을 내는 것, 이런 것들이 좀 해당이 되는 것이죠. 종교의 영을 가진 사람들은 많이 이렇게 무언가를 본인이 해내야 된다고 하는 어떤 그 조급함을 가지고 있는 것 같습니다. 그러나 그것이 그 영적인 일, 하나님을 찾고 하나님 안에 깊은 것을 구하는 그런 일이 아니라고 한다면 우리는 그런 조급함을 낼 이유가 없을 것입니다. 잠언 21장 5절은 이렇게 말합니다. 부지런한 자의 경영은 풍부함에 이를 것이나 조급한 자는 궁핍함에 이를 따름이라. 어떻게 부지런함과 조급함이 비교되는 말이 될 수가 있을까요? 부지런한 자의 반대는 게으른 자인데 성경에는 부지런한 자의 반대는 조급한 자라고 이야기하고 있습니다. 이런 영적인 조급함은 그 부지런함의 그 의미 안에는요, 그 모든 결과를 하나님께 맡기는 자라고 하는 의미도 그 안에 들어 있습니다. 그렇기 때문에 조급한 사람은 그 모든 결과를 빨리빨리 보기를 원하고 그 결과를 자기가 얻기 위하여 서두르기 때문에 이 잠언 말씀은 부지런한 자와 조급한 자를 비유하고 있는 것 같습니다. 자, 사단은요, 끊임없이 우리 안에 불경건한 원수의 마귀의 그 견고한 진을 세우기를 원합니다. 그리하여서 우리가 그 영적 싸움에서 그 능력을 손상시키게 하려고 노력합니다. 사단은요, 우리가 그 영적 싸움을 할 수 없도록 우리의 힘을 빼지요. 목회자는 누군가를 영적으로 도우려고 애쓰지요. 그러나 만약에 그 배우려는 자가 수동적인 태도로 그 말씀을 받지 아니하고 그 가르침을 받지 않는다면 결코 그 사람은 그 견고한 진을 파괴하기 위해서 어떠한 그런 결과도 얻어낼 수 없을 것입니다. 반드시 말씀이 그 안에 적극적인 자세로 받아들여야 되고 그 사역자가 사역을 하는 자와 그리고 사역을 받는 자가 서로 협조하여서 그 의지를 들여야만 우리가 이 견고한 원수의 진을 파괴할 수 있는 것이죠. 말씀을 들을 때에 우리는 말씀을 어긋내지 말아야 될 것입니다. 받아들일 마음의 준비가 되지 않는 사람은 견고한 진과 싸워 나갈 수가 없습니다. 그 척 피어스라고 하는 분은 이런 말을 했어요. 원수는 우리의 그 인지 과정에 방해를 한다, 이런 얘기를 하면서 그 가스 밸브에 대한 그 비유를 하셨습니다.
마치 이 건물 안에 그러니까 메인 밸브가 있죠. 그 에너지, 가스가 들어가는 메인 밸브가 있는데 이 메인 밸브를 잠궈버리게 되면 그 각 파이프로 들어가는 그런 가스의 공급이 끊어지게 되고 그렇게 되면은 그 건물은 움직이지 못하고 그 동력을 잃어버리게 되는 것처럼 우리에게 그 사단은 끊임없이 그 영적인 그 밸브를 잠궈서 우리가 그 가르침을 듣지 못하게 하고 가르침으로 인하여 우리가 영적인 싸움에 일어서지 못하도록 끊임없이 방해하고 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 아이성의 전투를 한번 볼까요? 아이성의 전투에서 그 여리고 전투에서 큰 승리를 이룬 그 여호수아와 그 군대들은 아이성의 전투에서 완전히 패배를 경험해요. 바로 이 아이성의 그 패배의 원인이 뭐였죠? 아간의 죄로 인한 탐심이었던 것이죠. 바로 그 공동체 안에 있는 견고한 완악한 불경건한 견고한 지는 바로 아간이라고 하는 사람의 탐심으로 인해서 그렇게 된 것입니다. 그리고 하나님께서 여호수아에게 주신 대책이 무엇이었냐면 이 마귀를 그렇게 탐심 견고한 진을 해체시키고 무너뜨리라고 그렇게 명령을 했습니다. 그리고 여호수아는 온 그 족속들이 보는 앞에서 그 아간과 그의 족속들을 다 죽여버리는 그런 그 장면을 봐야만 했던 것이죠. 이처럼 그 마귀로 틈을 타지 못하게 하라라고 에베소서 4장 27절은 우리에게 권고하고 계시죠. 우리가 마귀로 하여금 우리 안에 그런 그 자신만의 영역들, 마귀의 영역들이 우리 안에 세워지지 못하도록 우리는 끊임없이 마귀의 틈이 들어오지 못하도록 그렇게 철저히 차단하라라는 말씀입니다. 야고보서 4장 7절에는 이렇게 말합니다. 하나님께 복종하라. 그리하면 마귀를 피하리라. 자, 누가 그 사단의 영역에 사단에게 점령되는 그런 사람일까요? 그건 누구나 예외는 없습니다. 모두가 그런 대상이 되는 것이고요. 마귀는 삼킬 자를 찾아 두루두루 다니며 있어야 하는 것이죠. 그러나 미가서 7장 18, 19절엔 이렇게 말하고 있습니다. 주와 같은 신이 어디 있으리이까? 주께서는 죄악을 사유하시며 그 기업에 남은 자를 허물을 넘기시며 인애를 기뻐하심으로 노를 항상 품지 아니하시나이다. 다시 우리를 긍휼히 여기셔서 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리라. 마귀는 우리를 삼킬 자를 찾아다니고 있지요. 그렇기 때문에 우리는 깨어 있어야 되는 것이죠. 그리스도의 그 희생, 그리스도의 죽음, 그리스도의 그 보혈은 죄로 인하여서 갈라진 하나님과 우리의 관계를 해결해 주셨죠. 그리고 그분의 피로 말미암아 우리가 깨끗하게 된 것이에요. 그리고 그 죄악은 예수님의 그 보혈의 능력으로 말미암아 완전히 예수 그리스도께서 우리의 죄악을 발로 밟으셨고 그리고 우리의 죄를 깊은 바다에 던지셨다라고 말씀하고 계세요. 이처럼 그리스도의 권세로 우리가 하나님과 새로운 관계가 되었다는 것이죠. 그리고 그분의 권세를 통해서 우리는 끝까지 승리할 수 있다는 말씀입니다. 자, 견고한 진이란 바로 무엇이죠? 견고한 진, 불경건한 원수의 진이 아니라 하나님께서 우리 안에 세우기 원하시는 경건하고 견고한 진이란 바로 하나님의 말씀을 진리로 받아들이고 하나님의 뜻을 분별하고 나의 그 생각, 정의, 지정의가 조화를 이루는 상태를 말하고 있습니다. 여러분, 우리가 이 사단의 끊임없이 우리를 공격하고 우리 안에 그 견고한 자신들만의 그 불경건한 견고한 진을 우리 안에 세우려고 하는 마귀를 대적하기 위해서 우리는 그리스도의 권세로 나가야 할 것이에요. 그리스도가 우리에게 주신 권세는 무엇입니까? 그리스도가 우리에게 주신 권세, 우리가 붙들 권세는 뭐냐면 우리가 그리스도의 피로 말미암아 의로운 자가 되었다는 말이에요. 고린도후서 5장 21절은 이렇게 말하죠. 하나님이 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 우리로 하여금 저의 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라. 자, 우리가 보면요, 마리아의 남편 요셉을 향해서
하나님께서 그는 의로운 자였다 이렇게 말하고 있어요. 의로운 자라는 것은 뭐죠? 하나님의 뜻을 알고 순종하는 사람이었다는 것이죠. 예수님의 피로 말미암아 우리가 의롭게 되었고 우리가 의인이 되었어요. 단순히 내가 의인이 되었다라는 말은 내가 구원받았다라고 하는 어떤 환희의 의미보다는 이제 내가 하나님의 뜻에 따라 순종하는 삶을 살기로 선택하였고 그 길을 걸어가는 자라고 하는 그런 어떤 그 선포가 되고 고백이 되는 말이죠. 우리가 이렇게 사단을 향하여 내가 하나님의 뜻에 순종하는 삶을 살기로 선택된 의로운 자다라는 것을 우리가 선포함으로 우리는 이 사단의 미혹과 이런 어떤 끊임없이 다가오는 공포 가운데 사단의 울부짖음 가운데 우리가 승리할 수 있을 것입니다. 또한 우리는 능히 이기는 자라는 것이죠. 로마서 8장 37절은 이렇게 말하고 있습니다. 그러나 이 모든 일을 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 사망이나 우리 어떤 것도 우리를 하나님과 우리 사이에서 끊을 수 없다라고 말하고 있는 거예요. 과거에 우리는 죽었어요. 그죠? 존재하지 않는 거예요. 우리가 완전히 사망에서 생명으로 옮겨온 자들이라는 거죠. 우리의 신분이 완전히 달라졌어요. 과거는 과거일 뿐이에요. 그러나 가장 중요한 것은 내가 지금 누구인지 아는 것, 생명의 나라의 왕의 자녀의 신분을 가진 자이고 그분의 사랑을 받는 자, 바로 이것이 내가 이 모든 사단의 권세를 능히 이기고도 남는 이유가 되는 것이죠. 또 하나 여러분이 기억해야 할 것은 우리가 그리스도 안에서 완전한 자들이라는 거예요. 골로새서 2장 8절에서 10절은 이렇게 말합니다. 그의 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 정사와 권세의 머리시라. 우리가 예수 그리스도는 끊임없이 우리를 완전하게 만들어 주시기 위해서 지금도 일하고 계시는 거예요. 그렇게 돼야만 그분의 왕국에 거할 수 있게 되는 것이죠. 하나님이 우리를 세우시는 목적은 우리로 하여금에 그리스도 안에서 완전한 자가 되게 하려고 하시는 거죠. 여러분, 바른 믿음을 가지고 있어야 합니다. 죄의 흉내라도 내지 말아야 하지요. 다른 사람의 연약함을 보지 말고 더욱더 그리스도를 닮아가고 그분 안에 있는 완전함을 누리는 것에 대해서 여러분 포기하지 않기 바랍니다. 우리는 왕같은 제사장이죠. 오직 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요. 우리가 진리의 말씀을 붙들고 살아가면 경건한 삶의 발판이 확립이 되어집니다. 이것이 바로 우리 하나님께서 우리 안에 세우고 싶어 하시는 경건한 견고한 진이라는 것이죠. 여러분, 우리가 무엇에 관심을 두고 살아가고 있느냐에 따라서 우리의 삶이 달라집니다. 우리가 진리를 붙들고 진리 안에 살아가게 되면 진리가 우리의 삶 안에서 드러나게 되는 것이죠. 그러나 불경건한 진, 하나님의 말씀과 정말 상반되어지는 그 거짓 진리를 받아들이는 정신 상태를 가지고 거짓을 믿고 거짓을 따르는 그런 사람은요, 그 사단의 불경건한 원수의 견고한 진이 우리 안에 세워지는 것입니다. 여러분, 이 마태복음 12장 29절에 예수 그리스도는 이렇게 말하고 있어요. 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 늑탈하겠느냐. 결박한 후에야 그 집을 늑탈하리라. 예수 그리스도는요, 우리에게 먼저 그 사단의 강한 자, 그 집에 들어가서 요새 안에 우리가 들어가라고 말해요. 강한 자의 집에 들어가서 그리고 그를 결박하라 이렇게 말하고 있어요. 우리는 예수 그리스도의 그 능력의 이름으로 우리에게 주신 권세로 말미암아 예수 그리스도의 이름으로 그 강한 자, 그 강하게 우리에게 그 불경건한 원수의 진을 세우려고 하는 그 원수의 진 안에 살고 있는 사단 마귀를 우리가 들어가서 결박해야 되는 거예요. 어떻게 우리가 결박할 수 있죠? 예수 그리스도의 이름으로 그 사단 마귀의 권세를
결박해야 되는 거예요. 그리고 성경은 이렇게 말하고 있어요. 그리고 그 결박한 후에 늑탈하라는 거예요. 늑탈하라는 말은 영어로 보니까 스포일이라고 써 있더라고요. 그 파괴하라는 거야. 완전히 망가뜨리라는 거예요. 우리에게 그런 권세를 주셨어요. 예수 그리스도의 이름이 우리 안에 있고 우리가 이런 의로운 자이며 능히 이기는 자이고 그리스도의 안에서 완전한 자이며 왕같은 제사장이라는 우리의 존재감에 대한 분명한 우리가 이 진리를 붙들게 된다면 그 견고한 진, 그 사단의 불경건한 견고한 진을 우리가 그 깨어 부실 수 있는 능력이 우리에게 있다라는 것이죠. 여러분, 여러분에게 정말 이야기하고 싶은 것은 이 세대 정말 사단이 풀어지고 악한 것이 풀어져서 진리가 비진리로 바뀌어지고 그리고 하나님의 그 영역을 침범하며 자신의 그 견고한 불경건한 견고한 진을 그 믿는 자들 가운데 그리고 이 우리 공동체 가운데 우리의 그 사회 가운데 그리고 우리가 사는 이 민족과 나라와 민족 가운데 그런 것을 그 견고한 악한 것 견고한 진을 세우려고 하는 사단 마귀의 정체를 우리가 알고 있고 그리고 예수 그리스도의 이름으로 그들을 결박하고 스포일해야 된다는 것이죠. 여러분 우리에게는 그런 권세가 있어요. 예수 그리스도의 이름이 예수 그리스도의 그 능력의 이름이 우리 가운데 있고 우리를 완전한 자로 그런 능력을 소유한 자로 그렇게 우리를 불러주셨다는 거예요. 그래서 여러분 예수 그리스도의 이름으로 여러분 안에 있는 그 불경건한 원수의 견고한 진, 세워진 여러분 안에 그 견고한 진이 그 진리의 말씀으로 그리스도의 능력으로 무너지고 깨어지고 완전히 스포일되는 그런 역사가 여러분 안에 일어나기를 진심으로 축원합니다. 하나님 감사합니다. 하나님 우리에게 예수 그리스도의 그 능력의 이름을 주셨고 우리가 그 능력의 이름으로 말미암아 하나님 우리를 정말 집어삼킬 듯이 우리를 향하여 정말 우는 사자처럼 으르렁대며 우리를 공격하고 우리 안에 그 불경건한 원수의 견고한 진을 세우려고 하는 이 사단 마귀의 전략 결국은 우리를 함께 죽자고 끌고 가려고 하는 그 마귀의 권세 가운데서 우리가 승리할 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 우리의 정말 입술에 능력을 주셨고 하나님 그 그리스도의 이름으로 하나님 우리가 그 사단을 강한 자를 결박하고 그리고 스포일하면서 하나님 승리하며 정말 우리 안에 하나님의 경건한 하나님이 우리 안에 원래부터 세우고 싶어 하셨던 진리로 세워지는 그 견고한 진이 우리 안에 강력히 세워지는 은혜가 있도록 저희들 가운데 함께하여 주시옵소서. 감사와 영광과 존귀를 드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.